औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़िर CMP। दोस्तों मैं कभी कभी सोचना तो परेशान होना, हैरान तो है ही लेकिन परेशान बहुत हूँ कि साढ़े बिल्कुल हमसाए के अंदर अगे कुछ टाइम के विच सानू सिर्फ मशरकी बॉर्डर तो परेशानी होंदी सी, यानी इंडिया वालों इंडिया मुदाखलत करता सी, इंडिया दहशतगर्दी करता है, इंडिया मुल्क के अंदर तखरीबकारी करता सी, करवाता सी। फिर बाद साढ़े हालात जिस वे खराब अफगानिस्तान में भी हो गए, फिर सानू इधर भी है मामला बन गए। हूँ मैं बहुत हैरान होने की वजह तुहानू दसन लगा की है कि ये एक छोटे बच्चे तो लग के एक 90 साल बाबे को पुछ लोगे ना, वो सब तो पहले अगर कहेगा ना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, तखरीबकारी हो रही है, हमले हमले हो रहे हैं, या कोई मामला खराब हो रहे हैं, या दहशतगर्दी किसी भी अंदाज हो रही है, खुद कुछ हमले होंगे ने वो पीछे इंडिया है। लेकिन मौजूदा हुकूमत के कुछ दानिशवर जड़े ने वो कहते हैं जी इंडिया नालों ज़्यादा खतरनाक साढ़े पाकिस्तान दी सियासी हुकूमत सियासी लोग। यार थोड़ा जहा गल कर तो पहले, थोड़ा जहा सोचन कर तो पहले थोड़ा जहा ही सोच लेना चाहिए बंदे ने, थोड़ा जहा सोच विचार कर लेनी चाहिए कि तुसी पाकिस्तान दे जे या तुसी मोदी दे जे, तुसी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो या तुसी इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हो, तुसी पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हो या तुसी मोदी दे इंडिया को डिफेंड कर रहे हो। हैरान होना इन्होंने लोगों को देख देख के कि कोई कहता कि जनाब मोदी ने जो नुकसान किया साडा 5, 6, 7 जुलाई मई नूं उधरों ज़्यादा नुकसान 9 मई नूं हो गया सी। भाई वो तुहाडा घर का मामला वे, वो तुहाडे घर का अंदरूनी मसला वे, वो तुसी घर अपने नूं ठीक करो खुद इंसान बन के, घर के बड़े बन के, दूसरों के नाल नगोशिएट करके, दूसरों नाल बैठ के, दूसरे नाल गलबात करके कि तुसी बाहरों दुश्मनों को बुलाओगे साडे घर पर हमला कर दो। इस दी बजाय कि तुसी घर के मामला खुद संभालो। तुसी जिहड़ा साडा दुश्मन है जिहदी वजह तो सब कुछ पाकिस्तान में तबाही हो रही है, तुसी उहनूं कहंदे हो चंगा वे, और जिहड़ा कहंदा ना मोदी चंगा वे, जिहड़ा कहंदा ना इंडिया ठीक कर रहा, उन्होंने चुक के बहरा अरब में सुटना चाहिए। हुण आ जाने असल मुद्दे की तरफ। दोस्तों कल बलोचिस्तान का एक शहर है सुराब, उत्थे बहुत बड़ी दहशतगर्दी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने शुनीद या खबर आए ने कि वो पूरे शहर के उत्ते कब्जा कर रहे तकरीब कर BLA वाला। BLA है कि BLA एक फाइनांस्ड तकरीबकारी की तंजीम आ जड़ी सूबे बलूचिस्तान के अंदर खसूसन तकरीबकारी कर रही, लेकिन तकरीबकारी कर रही आ तो वो पीछे कौन? वो पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी। लेकिन मुसीबत यह आ कि मेरी इस हुकूमत जी बन गई है या जिन्होंने बना दिता गया है, इन्हें जो किसी च तौफीक नहीं है कि कह सके कि मोदी सब कुछ करवा रहे, ये कह सकन कि मोदी साडा दुश्मन है, ये कह सकन कि मोदी दहशतगर्द आ, ये कह सकन कि मोदी सारे तकरीबी कारां दा सरगना नहीं, कभी नहीं कह रहे। क्यों? इन्हां दी अजीज़दारियां ने उत्ते, इन्हां दे कारोबार ने इंडिया दे अंदर। लेकिन सानू की दिलचस्पी है जी मोदी का, सानू की दिलचस्पी है इंडिया दे नाल? इंडिया साडा दुश्मन है, मोदी साडा सब तो बड़ा दुश्मन है, और वो ना सिर्फ साडा दुश्मन है बल्कि अपने गिरदो नवाज जिन्ने उहदे हमसाए ने सारे का दुश्मन है। और मैं तो बड़ी दफ़ा गल गुजारिश की अपने फौजा अगे भी, अपने एयरफोर्स अगे भी कि तुसी जो बमबारी करते हो ना, जो तकरीबकारी मुखाना चाहते हो ना, सब तो बड़ा तकरीबकार तो मोदी है, जो बैठा हुआ दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर हाउस च। अगर उन्होंने खत्म कर दिता जाए सारे इंडिया की तकरीबकारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत सारे सबब ने जो शराब के अंदर जो हो रहा, वो साड़ी इंटैलीजेंस फेलियर भी है और साड़ी सिक्योरिटी फेलियर भी है।
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ, ਦੋਨੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ SHO ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ SHO ਦੀ ਮਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਓ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਬਾਹੀ ਲੱਥੀ ਆ। ਕਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬਲੋਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਕਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੇਮ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? BLA ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਸਾ, ਅਸਲਾ ਔਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸ਼ਨੀਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾਦ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਉੱਠਣ ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਉੱਠਣ ਜਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਆ, ਬਲਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਸੂਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗੋ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਫੀਆ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਭਰਨਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਨੇਵਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗੋ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਫਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਏ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਚੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਟੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਸਲਾਮ।